ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਗਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। देश विच घातक कोरोना वायरस संकट ते लॉकडाउन विचकार प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात प्रोग्राम विच देश नूं कीता संबोधन। कहा पवित्र त्योहार रमजान विच पहला तो वध दुआ करो, ईद तक सब कुछ ठीक हो जाए। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान। कहा दिल्ली विच भी खोलियां जाणगियां दुकानां, कंटेनमेंट जोन विच नहीं होवेगी कोई ढिल। भारत विच कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे दौरान 1990 नवे मामले आए सामने। मरीजों की गिनती हुई 26,000 तो पार। पंजाब विच कोरोना वायरस नाल हुई 18वीं मौत। कोरोना मुक्त हो चुके नवांशहर विच मुड़ तो एक कोविड-19 का मरीज पॉजिटिव। सूबे विच मरीजों की गिनती वध के हुई 313। मोहाली तो वड्डी खबर। 8 मरीजों ने दी कोरोना नूं मात, ठीक होके परते घर। मोहाली के डिप्टी कमिश्नर गिरीश दयालन ने ट्वीट करके दी जानकारी। पंजाब सरकार के उपराले सदका तख्त श्री हजूर साहिब ते पंजाब पहुंचा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कोरोना टैसट लैण उपरंत किया गया घर लई रवाना। खबरां विस्तार नाल। देश विच घातक कोरोना वायरस संकट ते लॉकडाउन विचकार प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात प्रोग्राम विच देश नूं संबोधित किया। पीएम मोदी ने आख्या कि अज पूरा देश कोरोना महामारी विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना नूं हराउण हर एक दा टीचा है। उन्होंने आख्या कि भारत वर्गा वड्डा देश जो विकास लई यतनशील है, अज यह गरीबां लई फैसलाकुन लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने आख्या कि पूरी दुनिया के देशों के मुखी भारत का धन्नवाद कर रहे हैं। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में गली मोहल्लों में जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है, तो कोई अपनी पूरी पेंशन
या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है, कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है, तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है, कोई मास्क बना रहा है, कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय की किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। अस्पतालों से 260 लोग ठीक होकर अपने घर गए थे। 8वें हफ्ते में यानी कि पिछले हफ्ते 580 लोग ठीक होकर अपने घर गए थे। तो एक तरह से दुगने से भी ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घर पिछले हफ्ते गए थे। तो अगर हम ये देखें कि जितने लोग नए आए थे बीमार होके और जितने लोग ठीक होके गए, अगर नेट देखें तो एक तरह से 566 लोग पिछले से पिछले हफ्ते हमारे अस्पतालों में नेट आए थे और पिछले हफ्ते केवल 34 लोग आए थे नेट। तो एक तरह से पिछला हफ्ता अच्छा रहा। हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने बड़ी कठिनाई के साथ ये जो लॉकडाउन है इसका पालन आप लोग कर रहे हैं और अगर हम इसी तरह से पालन करते रहें तो मुझे उम्मीद है इस महामारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। पिछले हफ्ते रविवार को जब मैं आपके सामने आया था, मैंने कहा था कि अभी हम लोगों ने तय किया है कि लॉकडाउन एज इट इज़ जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी और 27 तारीख को हम लोग इस पे दोबारा निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन को जारी, इसमें कुछ रियायत देनी है कि नहीं देनी है। तो एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उस केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। ये आदेश क्या है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे, कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है। उन इक्की दुक्की दुकानें जो नेबरहुड में है, स्टैंड अलोन हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाज़त दी है वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। कोई मैं फिर से बता दूं, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी जो इक्की दुक्की दुकानें मैं बात कर रहा हूँ। कंटेनमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने सख्ती की हुई है, सील किया हुआ उन एरियाज़ को जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। उन एरियाज़ में किसी भी किस्म की दुकान को खोलने की कोई इजाज़त नहीं रहेगी। इसके अलावा अगला एक और हफ्ता, ये जो एक ऑर्डर आया है परसों केंद्र सरकार का, इसके अलावा और कोई कुछ खोलने की हम इजाज़त अगले एक हफ्ते तक, 3 मई तक और नहीं दे रहे। 3 महीने तक यथावत इसी तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। ये हमारे लिए बहुत
कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1990 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 26000 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 825 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ 741 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5804 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 18ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਚੌਰ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 6-6, ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 100 ਮਰੀਜ਼ ਕੁੱਲ 31 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 213 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ 313 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 63 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ 61 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 61 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਜਣੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਔਰਤ ਤੋਂ 42 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕੋਰੋਨਾ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 38 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਪੁਰ ਦੇ 8 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 63 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 39 ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜਦਕਿ 2 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਮੋਗਾ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਐਸਡੀਐਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। 2 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 10 ਬੱਸਾਂ ਬੋਰਡ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 330 ਯਾਤਰੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ 3750 ਯਾਤਰੂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੂ 24 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੈਵਲਰ ਰਾਹੀਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 11 ਬੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ 2 ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 13 ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 48 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਔਰ 32 ਬੱਸਾਂ ਪੈਪਸੂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 80 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੀ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀਰਾ ਖੋਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਵੀਰਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2 ਨਹੀਂ ਕਰੀਬ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਖੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫੇਕ ਖਬਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐਕਟ 1897 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਠੋਸ ਹੁਕਮ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 9 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਦੀ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਰਜਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੌਲਦਾਰ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਗਵ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੋਂ ਹੋਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਦਫਰੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੀਸੀਆਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 54 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਵਲਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ 2 ਟਰੱਕ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ है। उधर मार्केट कमेटी अमरगढ़ के सैकटरी रसबीर सिंह का आखना है कि इस संबंधी साडे कोल कोई शिकायत नहीं पहुंची है। उन्होंने आख्या कि बारदाने की स्टोरेज हो रही है, जल्द ही समस्या का हल किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨਾਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਚ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਕੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਗਾਹਕ ਜਿੰਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੋਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਆ। ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 40 ਜਿੰਨੀ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੋਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ 2-3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹੁਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਰਬੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਏ ਸਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।